स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। सेट चढ़ाऊ सेट पोलकी सेट हीरे वाले सेट लाइट वेट सेट लैन देन नु कड़े चूड़ियां नगा वालियां मुंदरियां झुमके वालियां हाय मैं कित्थे जावांगी। ओ जी तुसी सीधा एसी ज्वेलर जाओ जिन्हां कोल ने 22 कैरेट गोल्ड दे गहणे दी लेटेस्ट ते लार्ज वैरायटी औरतां मर्दां ते बच्चियां लई। एसी ज्वेलर्स तो तुसी सिल्वर डायमंड ज्वेलरी भी ले सकदे हो। एसी ज्वेलर ते हर हफ्ते नवी शिपमेंट आउंदी है। तुहाडे साइज ते तुहाडे पसंद दे गहणे 2 हफ्तियां विच तैयार करवा के दिंदे ने। एसी ज्वेलर तो तुसी रिपेयर भी करवा सकदे हो। 24 कैरेट ते गोल्ड बिस्किट खरीद अते बेच भी सकते हो। 25416 104th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैंट। कॉल 253 656 2668 यानी 2536562666। जी हाँ, अकाल ट्रक एंड ट्रेलर सेंटर विनीपेग कैनेडा जेड़े हर तरह दी मेजर ते माइनर ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर करते हैं। डीओटी सेफ्टी इंस्पेक्शंस करते हैं। ये हर तरह दी ब्रेका दे काम तो लेके सस्पेंशन टायर इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिक एंड डायग्नोज रीबिल्ड ट्रांसमिशन डिफरेंशियल ते क्लच जॉब्स ऑयल चेंज हर एक काम बड़ी तसल्ली नाल करते हैं जी। ए एमपीआई अप्रूव्ड ने और हाँ ये सीजनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। 24 घंटे 7 दिन दी सर्विसेज लई ते वधेरे जानकारी लई कॉल करो 204 409 2000 या फिर कॉल करो 204 777 0460। ओए मेरे वीर मैनू बस एक गल दस दे भी आ जेड़ी तू ट्रैवलिंग करदा ते ओदे तो बाद फ्रेश रहना एदा राज की है? एदा राज है अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप। अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर स्ट्रीट हाईवे एग्जिट 208 ते जिथे तुहानू फ्री कॉफी फ्री फैक्स सर्विस फ्री ट्रक पार्किंग रोटी ठेका लॉन्ड्री शावर ते ट्रकां दा होर भी सामान आसानी नाल मिलेगा। हुणे कॉल करो 360 652 6066 यानी 360 652 6066। ये 2 लोकेशनां तो सेवावां प्रदान करदे ने। सेकंड लोकेशन लॉस्ट हिल ट्रैवल सेंटर 14814 एलोम स्ट्रीट लॉस्ट हिल्स। फोन नंबर 661 797 2354। USA ਦੀ one of the biggest car dealership ਜੋ ਬੈਥਲਮ PH ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਨਵਰਟੇਬਲ SUV ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਰੈਡੀ ਸਟਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਲਬਾਗ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ 6105704200 ਜਾਂ 4848988100 ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰ ਆਟੋ ਮਾਲ 3439 ਬਾਥ ਪਾਈਕ ਬੈਥਲਮ PA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो। ट्रक जिद्दां दा भी चलाउने हो मैनुअल या ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोल दिया एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL because we care। स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਦਲਵੀਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਫਾ ਤੇ ਖਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਤਿਸਤਾ ਸਿਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੈ ਕੌਣ। ਜੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਗੋਤ ਹੈ, ਜੀ ਤੀਸਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਤਲ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਬਣੇ। ਜੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਰਿਪਿਊਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ। ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਜੀ ਆਪ ਇਹਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਧਵਾਟੇ ਜੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਅਨਜਸਟਿਸ ਦੇਖਿਆ, ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ। ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, NGO, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NGO ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਕੇ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ 1100-1200 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NGO ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਜੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੜਿਆ। ਜੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ। ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫਿਰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਜੀ ਜਿਸ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਦਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਰਾਈਫ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਦ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਸੀ ਯਾਹਰਾ ਸ਼ੇਖ ਜੀ। ਜ਼ਹੀਰਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਦ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜੀ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਮਿਸਟਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜੀ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੂਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ
ਮੁਦਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪਾਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਡੇਟ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪਾਤੀ, ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਲੰਬੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਡਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ UPA ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਫਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਗਿਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸਚਨ ਥਾਪਣ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਪਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਚਨ ਥਾਪਣਾ ਉਹ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕੀਨੀਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ DGP ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿੰਗ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬਾਗਚੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ UAPA ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। UAPA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ UAPA ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ। ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿੱਟ ਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ 'ਤੇ UAPA ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ UAPA ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ UAPA ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ VVIP ਵਰਗੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖੂਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 100 ਸਹਾਰੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਚਿਨ ਥਾਪਣ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਉਹਦਾ ਜੀ। ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈ ਲੇ। ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਸਬਨ ਹੈ। ਜੀ ਲਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲਈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, PGH ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬੈੱਡ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਟਰੈਚਰਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਏ ਰਹੋ ਇਹਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਬੈੱਡ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਬੌੜੇ ਆ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਵੀਰ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਤਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ SPS ਓਬਰਾਏ। ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਕੱਟੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਤੇ 30 ਪਾਉਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੰਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, 80 ਲੱਖ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 1000 ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਵੀ ਆਪੇ ਗੁੱਜੂਗਾ, ਪੇੜੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪੇ ਪਕਾਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਵੀ ਉਹ ਧੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਦਲਬੀਰ ਬਰਾੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸ਼ਮਾਦਾਨ।